ஹாய் வியூவர்ஸ், என் பேர் பிரியதர்ஷினி. நம்ம இப்போ எங்கே இருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஈரோட்டில் இருக்க கருங்கல்பாளையம் அப்படிங்கிற ஒரு ஏரியாவில் வந்துட்டு நம்ம இருக்கோம். இங்கே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா, கேரளாவிலேருந்து இங்கே வந்து ஒரு 17 வருஷமாக திட்டத்திட்ட வந்து இங்கே ஓணம் செலிப்ரேஷன் வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டு மக்களோடு சேர்ந்து அவங்களும் வந்து இங்கே ஓணம் செலிப்ரேஷன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அவங்க வீடு இப்போ எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, கரெக்டாக லொக்கேஷன் கருங்கல்பாளையம்லேருந்து அவங்களோட வீடு இங்கே வந்து லொக்கேஷன் ஆகிருக்கு. அவங்க நேம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பத்மினி சேச்சி அப்படிங்கிறவங்க வீட்டில் வந்து நம்ம வந்து இங்கே செலிப்ரேஷன் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இப்போ ஓணம் எப்படி வந்துட்டு ஹிஸ்ட்ரி என்ன, எப்படி இந்த ஓணம் இங்கே செலிப்ரேஷன் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற என்ன ஏதுங்கிறத வந்து நம்ம அவங்கக்கிட்ட வந்து நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். வாங்க. തിരുവാവണിരാവ് മനസാകെ നിലാവ് മലയാള ചുണ്ടിൽ മലരോണ പാട്ട്. തിരുവാവണിരാവ് മനസാകെ നിലാവ് മലയാള ചുണ്ടിൽ മലരോണ പാട്ട്. മാവിൻ കൊമ്പേറുന്നൊരു പൂവാലിക്കുയിലേ, മാവേലി തമ്പ്രാന്റെ വരവായാ ചൊല്ല്. തിരുവാവണിരാവ് മനസാകെ നിലാവ് മലയാള ചുണ്ടിൽ മലരോണ പാട്ട്. തിരുവാവണിരാവ് മനസാകെ നിലാവ് മലയാള ചുണ്ടിൽ മലരോണ പാട്ട്. പൂവേ പൊലി പൂവേ പൊലി പൂവേ 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 പൊലി പൂവേ 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 പൊലി പൂവേ പൊലി പൂവേ 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 പൊലി പൂവേ പൂവേ. ആ കടക്കണ്ണിൽ മഷി മിന്നും ഉറപ്പെണ്ണിൻ കവിളത്ത് കുറുമ്പിന്റെ കുളിരുമ്മ സമ്മാനം. പൂക്കൂട നിറയ്ക്കുവാൻ പുലർമഞ്ഞിൻ കടവത്ത് പുന്നാര കാറ്റിന്റെ സഞ്ചാരം. ഇലയിട്ടു വിളമ്പുന്ന രുചികളിൽ വിടരുന്നു നിറവയറൂണിന്റെ സന്തോഷം. പൂങ്കോടി കസവിട്ട് ഊഞ്ഞാലിലാടുമ്പോൾ നിലവോരമുണരുന്നു സംഗീതം. സംഗീതം. തിരുവാവണിരാവ് മനസാകെ നിലാവ് മലയാള ചുണ്ടിൽ മലരോണ പാട്ട്. മാവിൻ കൊമ്പേറുന്നൊരു പൂവാലിക്കുയിലേ, മാവേലി തമ്പ്രാന്റെ വരവായാൽ ചൊല്ല്. തിരുവാവണിരാവ് മനസാകെ നിലാവ് മലയാള ചുണ്ടിൽ. മലരോണ പാട്ട്. வெல்கம் பேக். ஓணம் எப்படி வந்தது சேச்சி? கேரளம் பண்டு மகாபலி வரிச்சிருந்த காலத்து ஜனங்களெல்லாம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது. ஜாதி மதம் பார்க்காம கள்ளவும் இல்லை சதியும் இல்லை, ജനങ്ങൾക്കെല്ലാം നല്ല പോലെ ദാനം ധർമ്മമെല്ലാം നല്ല பண்ணிட்டு இருந்தாங்க മഹാബലി മന്നെ. അങ്ങനെ ജനങ്ങളെ ഫുള്ളും അതിൻ്റെ കാൽ കീഴിലാക്കി ജനങ്ങൾക്കെല്ലാം കൊടുത്ത് ദേവന്മാർക്കെല്ലാം ഭയമായിരിച്ച് ഇതെല്ലാം ലോകം ഫുള്ളും
മഹാബലി തൻ്റെ കാൽക്കടിയിൽ അമർത്തുക ഭയം വന്ന ദേവന്മാർ പോയി മഹാവിഷ്ണുവിട്ട് പോയി തന്നോട് സങ്കടം ചൊല്ലുന്നു. ഇതൊക്കെ ഏതാച്ചും ഒരു പരിഹാരം பண்ணണം. ഞങ്ങളെല്ലാവരും മഹാബലി ഭൂമിയിൽ തന്നെ ഒരു യാഗം നടത്തിയിട്ടിരിക്കുക. ആ യാഗം നടത്തി മുടിച്ചാൽ നല്ല ബലശാലിയായി മാറും. അപ്പോൾ ഈ ലോകം മുഴുവനും തൻ്റെ കാൽ കീഴിലായി അടയ്ക്കുന്ന ദേവന്മാർക്ക് ഭയമായിരിച്ചു. അപ്പോൾ മഹാബലി മഹാവിഷ്ണുവിട്ട് പോയി ദേവന്മാർ പോയി തൻ്റെ സങ്കടം ഉണർത്തുമ്പോൾ മഹാവിഷ്ണു ഇതിനൊരു പരിഹാരം ചെയ്യാൻ ചൊല്ലിയിട്ട് ഭൂമിയിൽ വന്ന് യാഗം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മഹാബലി ചക്രവർത്തിക്കിട്ട് പോയി 3 അടി മണ്ണ് വാമന അവതാരം എടുത്ത് 3 അടി മണ്ണ് കേட்குறாங்க. சின்ன குழந்த வாமன ரூபம் தானே 3 அடி மண்ணு தானே நிறைய தான தர்மம் எல்லாம் பண்ணியிருந்த மகாபலி சரி 3 அடி தன் பிரஜைகள்கிட்ட அளந்து கொடுக்க சொல்லுவாங்க. அப்போது வாமனன் சொல்லுவாங்க இல்லை நானே എൻ്റെ കാല് കൊണ്ട് 3 അടി മണ്ണ് അളന്നെടുക്കറേ அப்படின்னு சொல்லு. சரின்னு சொல்லிட்டு ഒരു അടിയിലും ഭൂമിയും 2ാമത് അടിയിൽ ആകായവും എല്ലാം 2 അടിയിൽ എല്ലാം മുടിഞ്ഞപ്പോൾ 3ാമതൊരു അടി വയ്ക്കാൻ ഇടവില്ലാതായപ്പോൾ മഹാബലി എല്ലാവർക്കും നല്ല ഇറുക്ക് ചൊന്ന മഹാരാജാവ് തന്നെ അപ്പോൾ വന്ന് തൻ്റെ തല കുമിഞ്ഞ് കാണിച്ച് അളക്ക ചൊല്ലുവാங்க. അപ്പോൾ அந்த பாதாளத்திലേക്ക് மகாபலியினை மகாவிஷ்ணு தாத்துனதுக்கு முன்னாடி ஒரு வரம் கேட்குவாங்க. വർഷത്തിൽ ഒരു നാൾ എൻ്റെ മക്കളെല്ലാം നല്ല സന്തോഷமாக இருக்காங்களா അതെനിക്ക് பார்க்கணும் அதுக்கு ഒരു അനുവാദം കൊടുക്കും. അപ്പോൾ മഹാവിഷ്ണു വർഷത്തിൽ ഒരു നാൾ ആവണി മാസത്തിലെ തിരുവോണ നക്ഷത്ര നാൾ തൻ്റെ പ്രജകളെ பார்ക്കാൻ മഹാബലിക്ക് ഒരു അനുവാദം കൊടുക്കறாங்க. അപ്പോൾ ആ വർഷത്തിൽ തിരുവോണ നാളെന്ന് മഹാബലി തൻ്റെ മക്കളെ പാക്കാൻ വരുന്ന നാളായാണ് കേരള മക്കൾ ഓണക്കോടി ഓണസദ്യ ഓണപ്പൂക്കളം ഇതെല്ലാം അണിഞ്ഞ് തൻ്റെ മന്നനെ വരവേൽക്കുന്ന ഒരു നാളായാണ് കേരള மக்கள் ஓணம் கொண்டாடுறாங்க. வா சூப்பராக சொன்னாங்க. ஓணமோட ஹிஸ்ட்ரி சொன்னாங்க. மேம் எங்களுக்காக ஒரு பாட்டு பாட முடியுமா? ஓணம் 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 പൊന്നോണം അത്തം പത്തിനു തിരുവോണം ഓണം ഓണം പൊന്നോണം അത്തം പത്തിനു തിരുവോണം പൂക്കളിറുക്കാൻ പൂക്കളം തീർക്കാൻ കണ്ണാൻ തുമ്പി വന്നൂടെ എന്നോടൊപ്പം പോന്നൂടെ ഓണം ഓണം പൊന്നോണം അത്തം പത്തിനു തിരുവോണം ആയിരവല്ലി പൂപ്പറിക്കാൻ കൊന്നമരത്തിൻ ചില്ലടർത്താൻ ആവണൽ തട്ടിൽ കളം വരയ്ക്കാം ആ കളമാകെ പൂനിരത്താം ഓണം 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 പൊന്നോണം അത്തം പത്തിനു തിരുവോണം അത്തം പത്തിനു തിരുവോണം. வா சூப்பர். நம்மளுக்காக ஒரு சாங் பாடி கொடுத்தாங்க மேடம். அதுக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த டெக்கரேஷன்லாம் எப்படி பண்ணாங்க என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம இன்னொருத்தங்க கிட்ட கேட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க. இப்போ எல்லாரும் ஓணம் செலிப்ரேஷன் பற்றி ஒவ்வொருத்தங்க ஒவ்வொரு கருத்து சொன்னாங்க. அதில் வந்துட்டு தமிழ் மக்களும் சொன்னாங்க, ஹிந்தியில் எப்படி அவங்க பாஷையில் புரிகிற மாதிரி அவங்களோட ஓணம் எக்ஸ்பிளேஷன் அவங்க கொடுத்தாங்க. அடுத்து வேறு வீடு நம்ம பார்க்கலாம். மேம் உங்களுக்கு தமிழ்நாட்டு ஹீரோ ரொம்ப பிடிக்குமா மலையாளி ஹீரோ ரொம்ப பிடிக்குமா மேம்? தமிழ்நாடு. வாவ் சூப்பர். தமிழ்நாட்டில் யார் ஆக்டர் பிடிக்கும் மேம்? விஜயகாந்த் ரொம்ப பிடிக்கும். விஜயகாந்த் சார் நடித்த பாட்டு ஏதாவது உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பாட்டு ஏதாவது சொல்கிறீங்களா? ஆடியிலே செய்தி சொல்லி ஆவணியில் செய்தி வச்சு அந்த சாங் உங்களுக்கு பிடிக்குமா? சூப்பர் மேம் சூப்பர். ஹாய் மேம். ஹாய். உங்கள் நேம் மேம்? ரம்யாடா. ஓகே மேம். மேம் இப்போ இந்த பூக்கோலெல்லாம் அவ்வளோ சூப்பராக டெக்கரேஷன் பண்ணி போட்டிருக்கீங்க. இது போட உங்களுக்கு வந்து எவ்வளோ டைம் ஆச்சு மேம்? எவ்வளோ டைம் அப்படிங்கிறதோட பார்த்திங்கன்னா ஹவர்ஸ் ஆயிடுச்சு. ஒரு 8 o'clock போட ஆரம்பித்தோம், விடிஞ்சும் போட்டுட்டு தான் இருந்துட்டேங்க. 6 o'clock தான் முடிச்சோம் இருந்துட்டேங்க. பார்த்திங்கன்னா ஏன்னா கொஞ்சம் யூனிக் டிசைன், கொஞ்சம் மைன்யூட் டிசைன்ஸ்னால
பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் டைம் எடுத்துருச்சு இருந்துட்டேங்க. சூப்பர் சூப்பர் மேம். எத்தனை பேர் சேர்ந்து போட்டிங்க மேம்? நாங்கள் ஒரு 4 பேர் சேர்ந்து போட்டோம் இருந்துட்டு. அப்பாவோட ஃப்ரெண்டு தான் டிசைன் பண்ணி கொடுத்தாங்க. அவங்க பொண்ணும் நானும் அவரும் சேர்ந்து போட்டோம் இருந்துட்டேங்க. சூப்பர் மேம் சூப்பர் மேம். நீங்கள் வருஷம் வருஷம் தமிழ்நாட்டில் கொண்டாடுறதா உங்களுக்கு சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருக்கா மேம்? கண்டிப்பாப்பா, தமிழ்நாட்டில் கொண்டாடுறது ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாக இருக்குது. ஏன்னா பார்த்திங்கன்னா கேரளாவில் பார்த்திங்கன்னா எல்லா வீட்லேயுமே ஓணம் செலிப்ரேட் பண்ணுவாங்க இருந்துட்டு. எல்லார் வீட்லேயும் பூ இருக்கும் இருந்துட்டு. ஸோ அது வந்து பெருசாக யூனிக்காக தெரியாது. எல்லார் வீட்லேயும் நம்ம எப்படி தீபாவளி கொண்டாடுற மாதிரி. பட் நம்ம இங்கேங்கும்போது பார்த்திங்கன்னா நம்ம வீட்டில் நம்ம ஓணம் செலிப்ரேட் பண்ணும்போது நம்மளோட தமிழ் ஃப்ரெண்ட்ஸும் வந்து இங்கே நம்ம கூட வந்து சேர்ந்து நம்ம கூட மலையாளிஸ் மாதிரியே சேர்ந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி அவங்களும் நல்லா என்ஜாய் பண்ணுறாங்க. ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா எனக்கு நம்ம ஊரில் செலிப்ரேட் பண்ணுறது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு இருந்துட்டு. சூப்பர் மேம் சூப்பர் மேம். இதே மாதிரி நீங்கள் வருஷம் வருஷம் இங்கேயே செலிப்ரேஷன் பண்ணுங்க மேம். கண்டிப்பாக. ஓகேங்களா? ஓகே மேம். இப்போ ஓணம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கேரளாவில் 10 days நடக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குல்ல மேம். அங்கே என்னென்ன மாதிரி வந்துட்டு கேம்ஸ் எல்லாம் வைப்பாங்க மேம்? பார்த்திங்கன்னா கேரளாவில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு டிஸ்ட்ரிக்கும் ஒரு மாதிரி இருக்கும். இப்போது பாலக்காடு அந்த சைடெலாம் பார்த்திங்கன்னா பெருசாக கேம்ஸ் எல்லாம் இருக்காது இருந்துட்டு. நிறைய வெரைட்டி டிஷ்ஷஸ் எல்லாம் பண்ணுவாங்க இருந்துட்டு. எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட்லேயும் பண்ணுவாங்க. பட் பார்த்திங்கன்னா இப்போது திருச்சூர் அந்த சைடெலாம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா டிஷ்ஷஸ் இருக்கும். பட் அங்கே பார்த்திங்கன்னா புலிக்களி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இருந்துட்டு. இந்த புளியை வந்து வயிறில் அந்த வயிறு தொந்தியாக இருக்கிறவங்களோட வயிறில் வரைஞ்சி டான்ஸ் பண்ணுவாங்க இருந்துட்டு. அது அந்த ஊருக்கு அது ரொம்ப யூனிக்காக இருக்கும் இருந்துட்டு. அப்புறம் கொஞ்சம் ஆலப்புழா அந்த மாதிரி சைடெல்லாம் போயிட்டிங்கன்னா வல்லம் களி அப்படிம்பாங்க இருந்துட்டு. நம்ம அந்த போட்லேயே பெரிய வஞ்சி இருக்கும் பார்த்தீங்களா இருந்துட்டு. அதில் ஒரு டேர்ம் பார்த்திங்கன்னா 200 பேர் உட்காரலாம் இருந்துட்டு. அந்த போட் ரேஸ் வைப்பாங்க இருந்துட்டு. அப்போ பார்த்திங்கன்னா டிஸ்ட்ரிக்கு வந்து நம்ம எப்படி நம்ம ஊரில் ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் லாங்குவேஜ் மாறுற மாதிரியே அங்கே பார்த்திங்கன்னா அந்த டிஸ்ட்ரிக் வைஸ் வந்து உங்களுக்கு கேம்ஸ் இதெல்லாம் மாறும். அப்புறம் டிஷ்ஷஸ் எல்லாம் மாறும் இருந்துட்டு. ஒரே டிஸ்ட்ரிக்டில் செய்கிற மாதிரி இருக்காது இன்னொரு டிஸ்ட்ரிக்டில் இருந்துட்டு. அப்போ ஸோ ஒரு இதுக்கு தகுந்த மாதிரி மாறும் இருந்துட்டுன்னு வைங்களேன். ஓணம் அங்கேயும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு டிஸ்ட்ரிக்கு மாறும். நிறைய வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ஃபுட் இருக்கும். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒரே மாதிரி இருக்காது. ஓணம் பூவெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அங்கேயும் காம்படிஷன்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க. இப்போ எப்படி நம்ம காலேஜஸ்லாம் வந்து இப்போ நம்ம ஊர்லலாம் நம்ம காலேஜ்லாம் இப்போ ஓணம் செலிப்ரேஷன் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ அங்கே பார்த்திங்கன்னா காம்படிஷனாகவே கண்டக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. இந்த ஓணம் கோலம் எல்லாம் இருந்துட்டு. ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் தேர்ட் கொடுப்பாங்க இருந்துட்டுங்க. ஸோ அது ஒரு நல்லா இருக்கும்னு வைங்களேன் இருந்துட்டுங்க. சூப்பர் மேம் சூப்பர் மேம். இப்போ வந்துட்டு ஓணம் அப்படின்னா உங்களோட ஃபுட்டு வெரைட்டிஸே வேறு மாதிரி இருக்கும். அதில் இன்றைக்கி ஓணமில் என்னென்னலாம் இன்றைக்கி ஸ்பெஷல் நம்ம வீட்டில் இருக்குது மேம்? நம்ம வீட்டில் மேக்ஸிமம் எல்லாமே இருக்குங்க. அம்மா பார்த்திங்கன்னா எல்லா டிஷ்ஷுமே பண்ணியிருக்காங்க. அது பார்த்திங்கன்னா வெரைட்டிஸுங்கும்போது பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒத்தப்படையில் பார்த்திங்கன்னா 11, 13, 17 அம்மா இப்போ இன்றைக்கி ஒரு 21 வெரைட்டிஸ் பண்ணியிருக்காங்க இருந்துச்சு. சூப்பர் மேம் சூப்பர் மேம். அதில் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப மெயின் சொல்ல போனால் ஐட்டம்ஸ் சொல்கிறேன் இருந்துட்டேங்க. இஞ்சி புளி, அப்புறம் ஓலன் காலன், அப்புறம் வந்து மாங்காய் சம்மந்தி, அப்புறம் பீட்ரூட் சம்மந்தி சொல்லுவாங்க. அப்புறம் சாம்பார், எங்களது வறுத்தரைச்ச சாம்பார் இருந்துட்டு. அவியல், தோரன், இதெல்லாம் ரொம்ப யூனிக்கான டிஷ் இருந்துட்டுங்க. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பாயசம், எங்களதில் மெயின் பார்த்திங்கன்னா பாயசம் இருந்துட்டு. பாயசமில் நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்கும். அம்மா எப்போவுமே 2 வெரைட்டி பாயசம் பண்ணுவாங்க. பாலடை பிரதமன், அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கோதுமை பாயசம் பண்ணுவாங்க. அம்மாவோட பாயசம் குடிக்கிறதுக்கு இங்கே என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸும் அம்மாவோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ரொம்ப இஷ்டம் வந்துட்டு. அவங்க ஓணம்னாவே அந்த பாயசம் தான் அவங்களுக்கு மைண்டில் ஃபஸ்ட்டு. ஓணம் செலிப்ரேஷன் பண்ணுறத விட பாயாசம் சாப்பிட்லாம் அப்படிங்கிற மைண்ட் செட் அவங்களுக்கு இருக்கும். ஏன்னா வருஷம் ஒரு தடவை அப்படிங்கும்போது அவங்களும் உங்களையும் பார்த்த மாதிரி இருக்கும். ஓணம் செலிப்ரேஷன் பண்ணிவிட்டு அம்மா கையால் சாப்பிட்ட மாதிரியே இருக்கும். அம்மா அவங்களுக்கு எப்பவுமே பண்ணி கொடுப்பாங்க ஓணம்க்கு தான்ட்டுல. பட் ஓணம்ங்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா குவான்டிட்டி ஜாஸ்தியாக இருக்கும்போது அதோட அந்த டேஸ்ட்டும் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும்னு வைங்களேன். கண்டிப்பாக மேம் கண்டிப்பாக. ஸோ அவங்களுக்கு அதுதான் பிடிக்கும். அந்த ஓணம் அப்போ சாப்பிட்ற அந்த பாயசம் அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் இருந்துட்டுங்க. ஓகே ஓகே. எவ்வளோ இயராக இங்கே வந்து ஓணம் செலிப்ரேஷன் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க மேம்? எனக்கு தெரிஞ்சு ரொம்ப வருஷமாக பண்ணிகிட்ருக்கீங்க. இப்போது இங்கேருந்து எவ்வளோ நாளாக இங்கேருந்து பண்ணிகிட்ருக்கீங்க? இயர்ஸ் எவ்வளோவா பண்ணிகிட்ருக்கீங்க? நான் பார்த்தேன்னாடா பிறந்ததுலேருந்து இங்கே தான் ஓணம் செலிப்ரேட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஊருக்கு போனதில்லடா இருந்துட்டு. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்னு கூப்பிடமிச்சு நம்ம கொஞ்சம் பெருசானதுக்கப்புறம் தானே ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கூப்பிடுவோம். அப்படி பார்த்திங்கன்னா ஒரு 17-18 வருஷமாக ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கூப்பிட்டு ஓணம் செலிப்ரேட் பண்ணிகிட்ருக்கோம்டா. ஓகே மேம் சூப்பர் மேம் சூப்பர் மேம்.
ஓகே மேம், எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்கள் இங்கே ரொம்ப வருஷமாக தமிழ் மக்களோட ஓணம் செலிப்ரேஷன் பண்ணுறீங்கன்னு தெரியும். பட் எவ்வளோ இயர்ஸாக நீங்கள் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க மேம்? பார்த்திங்கன்னா சொல்லப்போனால் பிறந்ததுலேருந்து இங்கே தான் ஓணம் செலிப்ரேட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். நாங்கள் ஊருக்கு போனதே இல்லை இருந்துட்டு. ஏன்னா என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கம்ஸ்டன்ஸில் பார்த்திங்கன்னா எல்லாருமே ஓணம் செலிப்ரேட் பண்ணி இங்கே வருவாங்க. ஸோ அப்போ நாங்கள் ஊருக்கு போகிறது சரியில்லை இல்லையா, அவங்களும் நம்ம ஓணம் செலிப்ரேட் பண்ணி அவங்களுக்கும் இது ஒரு ஓணம், அவங்களுக்கு ஒரு ஃபெஸ்டிவல், தீபாவளி ஃபெஸ்டிவல் மாதிரி ஆயிடுச்சுங்க இருந்துட்டு. ஸோ அந்த ஒரு இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு 17-18 வருஷமாக நாங்கள் செலிப்ரேட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இருந்துட்டு. சூப்பர் மேம், சூப்பர். இப்போ அழகாக மேம் வந்துட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க நமக்கு. அடுத்து இன்னொருத்தங்க இருக்காங்க, அவங்களையும் நம்ம பார்த்துடலாம். மேம், உங்களுக்கு தமிழ் ஆக்டர் ரொம்ப பிடிக்குமா, மலையாள ஆக்டர் பிடிக்குமா மேம்? எனக்கு 2 ஸ்டேட்டில் இருக்கிற ஆக்டர்ஸும் ரொம்ப பிடிக்கும்டா. சூப்பர் மேம். ஸ்பெசிஃபை பண்ணி சொல்ல மாட்டேன், எல்லாரோட ஃபிலிம்ஸும் பார்ப்பேன் நான் இருந்து. ஓகே மேம், ரொம்ப பிடிச்சது அப்படின்னா தமிழ்நாட்டில் பிடிக்குமா இல்லை மலையாள ஆக்டரா? அது ஒன்று ஒரு மாதிரி இல்லையா, ஒரு கேரக்டர்ஸும். ஸோ அதனால் தனிப்பட்ட முறையில் சொல்ல முடியாது. எல்லா தமிழில் வர எல்லா ஃபிலிம்ஸும் பார்ப்பேன், மலையாளத்தில் வர எல்லா ஃபிலிம்ஸும் பார்ப்பேன். ஓகே மேம், ஓகே. இப்போ எனக்கு தமிழில் எனக்கு ஏதாவது ஒரு மூவி, இந்த மூவி எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், அதில் இந்த சாங் எனக்கு பர்டிகுலராக பிடிக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி எதாவது இருந்ததுன்னா நீங்கள் ஷேர் பண்ணிக்கலாம். கண்டிப்பாடா. எனக்கு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப டச்சிங்கான சாங்ஸ் சொல்லுவோம் இல்லையா, அப்படி பார்த்திங்கன்னா எனக்கு இந்தியனில் வர அந்த பச்சை கிளிகள் தோளோட அந்த பாட்டு ரொம்ப பிடிக்கும் இருந்துட்டு. ஏன்னா நமக்கு ஃபேமிலியோடு இருக்கிற அந்த ஒரு ஃபீல் இருக்கும் இருந்துட்டு. ஸோ எனக்கு அந்த பாட்டு, ஏன்னா நான் ரொம்ப 8th or 9th படிக்கும்போது அந்த படம் வந்துச்சு. ஸோ எனக்கு அப்போ இருந்து அந்த பாட்டு ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு இருந்துட்டு. சூப்பர் 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 மேம். ஐயா, உங்கள் பேருங்கய்யா? என் பேர் கங்காதரன். சரிங்க ஐயா, இங்கே ஓணம் செலிப்ரேஷன் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க இல்லைங்கய்யா, அதில் உங்களுக்கு சந்தோஷமாக இருக்குங்களா? மற்ற ஃபங்க்ஷனை விட நீங்கள் இங்கே தமிழ்நாட்டில் இந்த ஓணம் செலிப்ரேஷன் பண்ணுறதுல நீங்கள் எவ்வளோ ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணுறீங்க? ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது எங்களுக்கு. இங்கே இருக்கிற ஜனங்களை எல்லாம் கூட்டிகிட்டு வந்து அவங்கள வச்சு ஓணம் கொண்டாடுறது நாங்கள் வெகு வருஷமாக செஞ்சிட்ருக்கோம். 17-18 வருஷமாக நல்லா கொண்டாடிட்டுருக்கோம். அது இங்கே தமிழ்நாட்டு ஜனங்களும் பக்கத்தால் சேட்டு வீடு இருக்குது, எல்லோரும் அவங்கெல்லாம் வந்துடுவாங்க இங்கே கொண்டாடுறதுக்கு. எல்லோரும் சேரும்போது இங்கே ரொம்ப விசேஷமாக இருக்குது எங்களுக்கு. எங்கள் ஓணம் கொண்டாடுறது எங்கள் ஊரில் கொண்டாடுறத விட இங்கே தமிழ்நாட்டில் கொண்டாடுறது தான் எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். சூப்பர் சூப்பர். நம்மளோட சேர்ந்து தமிழ்நாடு மக்கள், கேரளா மக்கள் 2 பேரும் சேர்ந்து கொண்டாடுறது மட்டும் இல்லாமல் ஹிந்திக்காரங்களும் நம்மளுக்கிட்ட இப்போ வந்துட்டு ஓணம் செலிப்ரேஷனுக்கு வந்திருக்காங்க. அவங்கக்கிட்ட ஜஸ்ட் உங்கள் பேருங்க, உங்கள் நேம்? கமல்ஜித் கேடியா. கமல்ஜித் கேடியா. கேடியா, ஓகே ஓகே. நீங்கள் ஓணம் பற்றி எங்களுக்கு சில டீட்டெயில்ஸ் சொல்ல முடியுமா? ஹிந்தியில் சொல்லுங்கள், பிரச்சனையே இல்லை. ஹிந்தியில் மாலும் हिंदी में तो समझ में नहीं। बहुत अच्छा लग गया बोलना। मैं साल के साल आती हूँ। बोल। मेरा नाम गीता, मैं साल की साल आती हूँ और कोलम मेरे को बहुत अच्छा लगता है और बहुत अच्छा ही लगता है। और बस हो गया साल के साल ये सब मेरे को बहुत डिजाइन सब अच्छा लगता है. ஓகே, எனக்கு ஒன்றும் புரியல, உங்களுக்கு புரிஞ்சதுன்னா ஓகே, சூப்பராக சொன்னாங்க. விஷ் யூ ஹாப்பி ஓணம். இங்கே ஓணம் எப்படி செலிப்ரேஷன் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அப்படிங்கிறத ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொரு கருத்து வேறுபாடு தெரிவித்தாங்க. அதோட ஓணம் எப்படி ஹிஸ்ட்ரி வந்தது அப்படிங்கிறதும் நம்மளுக்கு சூப்பராக தெளிவாக நம்மளுக்கு சொன்னாங்க. இங்கே எல்லாருமே ஓணம் செலிப்ரேஷன் பண்ணிகிட்ருக்கோம், அங்கே நீங்களும் ஓணம் செலிப்ரேஷன் பண்ணிகிட்ருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ரெயின்போ டிவி சேனல்ஸ் நேயர்கள் அனைவருக்கும் ஓணம் நல்வாழ்த்துக்கள். இதே மாதிரி அடுத்த நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடை பெற்றுக்கொள்வது பிரியதர்ஷினி. டாடா, பாய்.